جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبر والوں کے پاس سے گزرے۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبر والوں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، ان دونوں کو قبر میں عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ میرے نبی کو کیسے معلوم کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں کو آزمائش میں گرفتار کیا گیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں جب تک کہ اللہ نہ بلوا دے۔ میرے نبی اپنی طرف سے کوئی بات دین کے تعلق سے نہیں کرتے جب تک کہ اللہ نہ بتا دے، جب تک کہ اللہ وحی کے ذریعے نہ بتا دے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے کوئی خبر نہ پہنچا دے، تب تک اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، ان دونوں لوگوں کو، ان دو قبر والوں کو عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ واما الاخر فکان لا یستنزہ من بولہ۔ بخاری کے الفاظ ہیں، امام کائنات فرماتے ہیں اور ان دونوں کو جو یہ عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے دو بہت بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ دو گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک آدمی جو ہے لوگوں کی چغلیاں کھاتا تھا، لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دو اسباب بیان کیے گئے اس حدیث میں۔ پہلا سبب کیا ہے کہ ایک آدمی کو جو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے ان میں سے تو ایک آدمی جو ہے آپس میں چغلی کرتا تھا، ایک آدمی کی بات کو سن کر کے دوسرے تک شیئر کرتا تھا اور دونوں کے بیچ میں نفرت ڈالتا تھا، دونوں کے بیچ میں دوری ڈالتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی جو ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہوتا ہے جو دنیا میں عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے، یہ سب کے سب افسانے ہیں، یہ سب کے سب قصے ہیں، یہ سب کے سب کہانیاں ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان مٹی میں جو ہے سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، جب مٹی میں سما جاتا ہے تو انسان کو کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہوائی باتیں، یہ سب افسانے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اس حدیث سے ان کا رد ہوتا ہے، اس حدیث سے ان کے عقیدے کا رد ہوتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر۔ او لوگو، عذاب قبر برحق ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں عذاب قبر کو سنا دیا جائے، اگر تمہیں عذاب قبر کو سنا دیا
दिया जाए तो तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। मुझे डर है कि अगर तुम्हें मुझे डर है कि अगर तुम मुर्दों को दफनाना नहीं छोड़ देते तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें भी कब्र का अजाब सुना देता जो मैं सुन रहा हूँ। अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने ये सलाहियत दी थी, ये मौजज़ा दिया था कि अल्लाह के नबी जो है कब्र के अजाब को भी सुन लिया करते थे। वरना आम इंसान के अंदर वो पावर नहीं है, आम इंसान के अंदर अल्लाह ने वो पावर नहीं दिया है कि कब्र के अजाब को कोई भी आदमी सुन सके। इंसान के अलावा दुनिया में जितने भी जानदार हैं, पे जो है चरिंद हैं, परिंद हैं, चिड़िया हैं और जानवर हैं, वो सब आज़ाब कब्र को सुनते हैं, वो सब आज़ाब कब्र को महसूस करते हैं। इंसान को वो सलाहियत ने नहीं दी है और इंसान के अंदर वो जो है ताकत नहीं दिया है कि जो है आज़ाब कब्र को वो सुने। इंसान के अलावा जो है जितने भी जानवर हैं दुनिया में सब आज़ाब कब्र को सुनते हैं और महसूस करते हैं। इसकी एक और दलील देखते हैं अज़ाब कब्र को साबित करने के लिए। लोग कहते हैं अज़ाब कब्र है ही नहीं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि एक मर्तबा में अल्लाह के नबी के साथ बनु नज्जार के बाग में था। एक मर्तबा में अल्लाह के नबी के साथ बनु नज्जार के बाग में था। अल्लाह के नबी अपने खच्चर के ऊपर सवार थे, अपने खच्चर के ऊपर बैठे हुए थे और मैंने अचानक देखा कि खच्चर बिदकने लगा, खच्चर उछलने लगा, खच्चर फुदकने लगा और मुझे डर लगा कि कहीं अल्लाह के रसूल को गिरा न दे, आप कहीं खच्चर के ऊपर से गिर न जाएं। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं, मुझे डर लगा कि अल्लाह के नबी को कहीं नीचे गिरा न दे। फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं कि मैंने आसपास नजर डाल करके देखा, मैंने आसपास देखा तो 5-6 कब्रें मुझे नजर आई, 5-6 कब्रें नजर आई। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ ज़ैद बिन साबित, जरा ये बताओ कि इन कब्र वालों को कौन जानता है और ये कब इंतकाल हुए थे, ये कब फौत हुए थे? एक सहाबी उठे, कहा अल्लाह के नबी मैं जानता हूँ। कहा कि ये कब इंतकाल हुए थे? वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये सारे के सारे लोग शिर्क के हालत में मरे थे, ये सब के सब शिर्क के हालत में इंतकाल किए हुए थे। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन कब्र वालों को अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया गया है। तो मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से भी पता चलता है कि अज़ाब कब्र मेरे भाइयों बरहक है, अज़ाब कब्र हक है। इंसान को मरने के बाद आप चाहे जमीन में दफन करें या समंदर में बहा दें या उसको जला करके उसकी राख को हवा में बिखेर दें, आप चाहे उसकी लाश को गायब कर दें, लेकिन अगर वो अज़ाब कब्र का मुस्तहिक है तो आलम बरज़ख में इंसान को अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया जाता है। मेरे भाइयों, चाहे इंसान को कहीं भी आप गुम कर दें, कहीं भी आप, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो बुखारी शरीफ की हदीस से पता चलता है कि अज़ाब कब्र बरहक है। और उन दोनों को अज़ाब कब्र में क्यों गिरफ्तार किया गया? पहला आदमी जो चुगली करता था और दूसरा आदमी जो है पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो ये चौथा